ولا حدد سيدنا رسولنا ونبينا الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وذريته وجميع ثم إلى رفيق سيدنا الحسن البصري سيدنا الجلال البغدادي الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد ابن عبد الكريم السمن المدني ومولانا الشيخ محمد الرشاد بن عبد الله البنجري كلام والشيخ أشبه الموارى بن إسماعيل البنجري والشيخ سيد محمد بن أمان القطبي المكي والشيخ محمد شروي عبد دامر البنجري والشيخ محمد محمد بن ولي الشيخ حسن بن البنجري والشيخ محمد سيد البغدادي البنجري وما إلى سيد محمد بن علي المالكي وأصوله وفرائهم وما إلى ينويتك الشهم الرحمة والمغفرة ويؤمن درجته في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعمرهم وبركاتهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمان يا حافظ يحفظنا من جميع الأهل والعيال من جميع الآفات والعاهات والأذية والبلية اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذه تفرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا وطويل أعمارنا في خير ولطف وعافية على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجودك مليان جد لنا بالغفران جدني هذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحلال خائف إنك غضبان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجودك مليان جد لنا بالغفران لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان يا حنان يا حنان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا
إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata berkat limpahan taufik, hidayah, inayah, afiah Allah lah kepada kita semua, sehingga kita kembali dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di kesempatan yang amat mulia ini. Sama-sama kita duduk di tempat di mana kita mendengarkan daripada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalam-kalamnya para ulama, para ahli hikmah, yang mana kita dalam rangka melaksanakan di antara wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasul, kun aliman atau muta'alliman. Ada perintah dari Rasul supaya kita itu menjadi orang yang ahli ilmu, seorang yang memiliki ilmu yang luas, aliman, orang yang alim. Kemudian au muta'alliman, kalau kita tidak mampu menjadi orang yang alim, maka jadilah orang yang muta'allim, orang yang belajar akan ilmu itu. Kemudian salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah, lebih tepatnya sudah tanggal ke-28 Dzulhijjah. Berarti kadalawas lagi tinggal sehari atau 2 hari lagi kita akan memasuki bulan bulan Muharram. Bulan yang pertama, bulan Hijriah yang pertama, yaitu Muharram. Jadi Muharram ini juga termasuk daripada bulan Ashhurul Hurum yang 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab. Rajab yang terpisah. Artinya sudah setahun kita di penghujung sudah. Dari Muharram sekarang sudah masuk di penghujung akhir Dzulhijjah kita. Sudah setahun. Kada kerasaankah? Kerasaan enggak ini? Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar apa yang sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Di antara tanda-tanda akhir zaman itu taqarubuz zaman. Waktu itu seakan-akan cepat. Setahun nang kaya sebulan, sebulan nang kaya 1 pekan, 1 minggu, 1 minggu, 1 pekan nang kaya 1 hari. Kerasaan dah, setahun dah di penghujung dah kita. Al-Quran berbicara tentang waktu wal asr, demi masa. Kenapa yang digunakan di situ lapasnya al-asr? Kalau kita ketahui waktu asar kan, salat asar itu pendek durasinya. Antara asar masuk ke maghrib itu hanya beberapa jam. Nah, di antaranya ulama menjelaskan bahwasanya kita di dunia ini memang satu umat hajat. Satu umat sebentar.
Maka harus ada kita evaluasi kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Marilah kita itu mengintrospeksi diri kita semuanya masing-masing sebelum Allah yang mengintrospeksi kita, Allah yang mengeksekusi kita nanti pada hari kiamat. Jadi kita terlebih dahulu, kira-kira di umur yang sekarang ini, apakah amal kebajikankah yang lebih banyak atau amal sebaliknya? Lalu kita bersama-sama melihat diri kita masing-masing. Tentu yang paling tahu lawan diri kita itu ya kita juga. Orang lain belum tentu tahu. Kita juga yang lebih tahu tentang diri kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis ilmu ini, majelis yang dimana dibacakan sabda-sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang akan cinta akan ilmu. Yang mana disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW tadi, kita diperintahkan untuk menjadi ahli ilmu, orang yang belajar akan ilmu itu, utamanya ilmu agama, ilmu syariat. Kita belajar ilmu fiqih, tasawuf, dan tauhid. Itu fardu ain yang harus dipelajari oleh semua umat Islam. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Kanzun Najahi was Surur fil Adiyatil Ma'thurah allati tashrahus sudur, karya daripada Al-Imam Abdul Hamid ibni Muhammad ibni Ali ibni Abdul Qadir Qudus Al-Makki Asy-Syafi'i, salah seorang ulama terkemuka di Makkah Al-Mukarramah, tapi beliau ini ada darah Indonesianya juga, Kudus. Tapi beliau menetap di Makkah dan menjadi ulama besar di sana. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau, qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darin amin. Kata beliau, "I'lam, ketahuilah, annal muharrama syahrun azim." Jadi bulan Muharram itu merupakan bulan yang amat mulia. Wa fadluhu katsirun amim, dan keutamaannya di dalam bulan Muharram ini amat banyak. Wa huwa afdalus syuhuri lis-shaumi ba'da Ramadan. Kemudian kata beliau juga bulan Muharram ini merupakan bulan yang paling utama dari bulan-bulan yang lain untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Nah, jadi bulan Ramadan yang paling utama itu puasa di bulan Muharram. Kemudian ada thumma Rajab, ada Rajab. Thumma Dzulhijjah, kemudian juga bulan Dzulhijjah. Thumma Dzulqa'dah, thumma Sya'ban. Itu bulan-bulan yang dianjurkan untuk kita berpuasa setelah bulan Ramadan. Fahuwa syahrullahil muharram, afdalul ashhur al-hurum al-muqaddam. Di bulan Muharram ini yang paling afdal daripada bulan-bulan yang Allah hormati, yang Allah muliakan, yang empat itu yang paling afdal itu bulan Muharram. Wa thalithut thalatha al-hurumus sard wa rabi'uha wa Rajabul fard. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau diriwayatkan dari an Hafsah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, man shama akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin minal Muharram ja'alahu Allah taala lahu kaffarata 50 sanatan. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di hari akhir bulan Dzulhijjah, jadi amunnya Dzulhijjah ini 29 hari aja, berarti hari Rabu terakhir sudah. Tapi bilanya
Dzulhijjah digenapkan 30 hari, maka hari Kamis terakhir. Nah, lihat karena pengumumannya ya Pak, lihat apakah 29 atau 30, empat pemerintah. Kemudian kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, nah, jadi setelah akhir Dzulhijjah, besoknya berarti awal Muharram, nah, malamnya sudah masuk awal Muharram, maka Allah akan jadikan baginya itu penebusan dosa selama 50 tahun. Tapi yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, annahu qala man shama salasata ayyamin min syahrin haramin al-khamisa wal jumu'ata was sabata kataballahu ta'ala lahu ibadata sab'i mi'ati amin. Sab'i mi'ati amin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Ghazali yang dikenal dengan Qutubul Ulum, yang beliau itu diberikan gelar Qutubul Ulum, beliau berkunyahkan Abu Hamid, Sidin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi Sidin sama ngaran lawan Abah, lawan Kai juga, Muhammad bin Muhammad, salah seorang ulama yang sangat luar biasa. Di antara termasuk ulama yang menguasai semua disiplin keilmuan, ilmu nahunya, sharafnya, balaghahnya, dari segi bahasa menguasai, dari segi fikihnya, tasawufnya, sudahnya, dengan karya beliau Ihya Ulumuddin yang sangat terkenal itu, yang sudah diterjemahkan lebih dari berapa puluh bahasa di seluruh dunia. Bahkan kalau di Gresik itu, Haul Gresik yang dihadiri puluhan ribu orang itu, mereka mengkhatamkan membaca kitab Ihya itu. Biasanya kalau hari haulnya itu ditutup, diakhiri dengan membaca kitab Ihya itu. Rauhah istilahnya. Di sore-sore itu mereka menghatamkan kitab Ihya. Tapi sudah dibaca berapa bulan sebelumnya sudah, karena cukup tebal kitabnya. Ada yang 4 jilid, nah, dihatamkan, dibaca. Karena sudah mujarrab kemuliaannya itu. Kekaramatannya itu sudah mujarrab, sudah diakui oleh para ulama. Bahkan ulama itu menulis risalah kecil tentang kemuliaan kitab Ihya Ulumuddin. Nah, beliau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah meriwayatkan dalam kitab beliau itu sebuah hadis. Kita percaya saja kepada beliau Imam Ghazali, walaupun hadis ini ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Meskipun dhaif pun juga tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena ini dalam konteks kita mengamalkan fadhailul a'mal, untuk kita memotivasi untuk beramal soleh, beramal ibadah. Nah, kalau hadisnya dhaif pun tidak mengapa juga. Kita kada berbicara halal haram, boleh kada boleh kada. Nah, kita berbicara di sini supaya kita semangat dalam beribadah, beramal soleh. Apa bunyi hadisnya? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa 3 hari, man shoma salasata ayyamin, 3 hari, min syahri haramin, pada bulan yang haram, yang 4 itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, yaitu hari apa? Al-Khamisa wal Jumu'ata was Sabt. Hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Jadi harus berurutan nih. Kamis, Jumat, Sabtu. Apa yang akan kita dapatkan?
kataballahu ta'ala lahu ibadata sab'i mi'ati amin. Jadi kita itu Allah catat termasuk orang yang telah beribadah selama kurun waktu 700 tahun. 700 tahun. Ujurpang kita umur handap. Cuma mungkin kita tiap bulan haram puasa Kamis, Jumat, Sabtu, maka kita dicatat telah melakukan ibadah selama 700 tahun. Ini kemuliaannya, pahalanya seperti itu. Nah, bukan berarti kita boleh kada sembahyang lagi, kada, karena hubungannya. Ini kita berbicara tentang fadilah, keutamaan. Yang kita ditulis mendapatkan pahala beribadah selama 700 tahun. Bahkan dalam riwayat lain itu tis'i mi'ati amin, 900 tahun dalam riwayat lain. Nah, ini termasuk daripada kemuliaan kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Jadi kita pandang amal-amalan yang seperti ini semata-mata bukan mungkin lagi, memang semata-mata karena kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Semuanya berkat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi kita ini mungkin kada bakalan dimuliakan dengan kemuliaan-kemuliaan yang semacam ini. Nah, jadi luar biasa kita. Pas banget nih amunnya akhirnya bulan Dzulhijjah kayak bulan hari Kamis, maka awal Muharram hari Jumat. Nah, kita sambung hari Sabtu pulang. Amun kada ada kesibukan nih ibadatnya. Kalau puasa alhamdulillah. Amunnya kada kawa juga umpamanya masih ada kesempatan di pekan yang akan datang. Kan bulan Muharram masih ada 4 pekan, 4 minggu masih ada kesempatan. Kamis, Jumat, Sabtu. Umpama masih kada kawa juga minggu ini bisa di pekan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan berpuasa di bulan yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kita dianjurkan membaca doa. Nah, ada doa yang kita dianjurkan oleh para ulama yang dibaca pada akhir tahun dan awal tahun di bulan ini. Di akhir tahun dibaca pada hari Kamis, hari terakhir berarti dibaca sore hari Kamis setelah asar. Kemudian awal tahunnya dibaca habis maghrib malam Jumat berarti. Kalau kita anggap hari Kamis hari terakhir bulan Dzulhijjah, berarti kita baca doanya itu habis asar hari Kamis, dan doa awal tahun dibaca habis maghrib malam Jumat. Dan doanya yang dianjurkan oleh para ulama tentang kita membaca doa awal dan akhir tahun itu. Ada hadis yang ini aja pulang. Nah, kalau doa ini memang tidak ada hadis yang khusus menyebutkan tentang doa ini. Ada. Tapi kita yang namanya doa itu dianjurkan kapanpun dan dimanapun dan saat apapun ya. Kalau termasuk zikir, doa itu ibadah kapanpun kita. Nah, karena momennya kita awal akhir dan awal tahun, maka kita dianjurkan. Para ulama berijtihad mereka. Nah, doanya itu disebutkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa karimi judikal amim al muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbal as'aluka al ismata fihi min asyaitani wa awliyaihi wal auna ala hadhihi an nafsi al ammarati bis-su wal ishtighala bima yuqarribuni ilayka zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dibaca 3 kali. Anda saja, insyaallah, karena orang fotokopiakan hari ini bersempat pagi tadi fotokopiakan, insyaallah hari ini orang fotokopiakan, insyaallah karena dibagi
setelahnya berarti. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah doa itu juga disebutkan qala syekhuna wa syekhu masyayikhina al-arif bi rabbihil mannan sayyiduna wa maulana Sayyid Ahmad ibnu Zaini Dahlan rahimahullahu taala. Jadi Al-Imam Sayyid Muhammad Ahmad bin Zaini Dahlan menyebutkan, kata beliau sebagaimana yang aku nukil dalam kitab Safinah, fi safinatih dzakara ba'dhum, disebutkan oleh sebagian para ulama, kita dianjurkan pada awal bulan Muharram itu juga membaca surah ayat kursi, ayat kursi sebanyak 360 kali ma'al basmalah. Setiap baca ayat kursinya diawali dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, fa innaha hisnun hasinun minasyaitonir rajim fi dzalikal 'am. Jadi bacaan kita itu akan menjadi benteng kita yang kokoh dari godaan syaitan yang terkutuk pada tahun itu. Nah, tapi lumayan 360. Cuma waktunya panjang aja. Mulai pagi sampai maghrib, waktunya cukup panjang. Dan wa fiha minal fawaid ma la yu'addu wa la yuhaddu. Dan di situ terdapat banyak faedah, kata beliau, yang tidak dapat dihinggakan, tidak dapat dihitung faedahnya kalau kita membaca ayat kursi itu. Bahkan disebutkan para ulama itu, ayat kursi ini termasuk di sana terkandung Ismullahil A'zam. Ada Ismullahil A'zam. Jika kita berdoa dengan Ismullahil A'zam itu akan diijabahi doa kita. Ayat kursi banyak kemuliaannya. Nah, kita kan kan setelah sembahyang baca ayat kursi juga. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang istiqamah membaca ayat kursi setelah usai salat, maka tidak ada hijab antaranya dan surga itu hanya kecuali kematian. Jadi ada jaminan kita untuk dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala kalau kita istiqamah seusai salat fardu membaca ayatul kursi. Allahul itu. Makanya juga dianjurkan kita membaca ayat kursi di awal bulan Muharram kan. Hari pertama bulan Muharram itu. Kemudian juga disebutkan kita juga di bulan Muharram itu ada amalan dari para ulama untuk menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim minal mujarrabat as-sahihah kama fi na'atil bidayat li Syed Syarif Ma'il Ainain. Sebutkan kita untuk menulis basmalah pada awal Muharram itu sebanyak 113 kali. Mi'atan wa thalatha asyarata marratan, 113 kali. Lam yanal hamilaha makruhun fih, maka orang yang membawa tulisan bismillah itu tidak akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Wala fi ahli baitihi, dan tidak juga pada keluarganya. Muddat umrihi, sepanjang umurnya. Jadi ditulis wa aman kataba ar-rahman 50 marrah wa dakhala bihi ala sultan jair au hakimin zalim amina min syarrihi. Dan barang siapa juga ditulis di bismillah 113, kemudian menulis ar-rahman sebanyak 50 kali. Nah, maka barang siapa yang menulis keduanya itu akan selamat, aman dari gangguan seorang pemimpin yang zalim dan seorang hakim yang zalim. Ada orang yang zalim, kita bawa itu tulisan itu. Nah, jadi ini termasuk kita itu bertabarruk. Tabarruk ini semisal tawassul juga kita berperantara. Tentu kita kada boleh meyakini hal ini yang dapat membantu kita, kada boleh. Kada boleh. Semuanya atas izin Allah juga. Jadi kita bertabarruk karena ini asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman asma Allah juga. Nah, kita bertabarruk dengan asma Allah yang mulia. Nah, dan itu sudah dimujarrab kata para ulama, sudah dibuktikan. Dibuktikan mereka menulis para ulama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dulu
Mengolah tuh kami bila di pondok tuh diwajibkan mengolah. Jadi kertas tulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Kemudian Ar-Rahman sebanyak 50 kali. Ditulis pada awal hari pertama bulan Muharram itu juga. Nah, jadi membaca ayat kursi 360 kali dan menulis basmalah lawan Ar-Rahman tadi. Kemudian juga wa min khawasi qaulihi ta'ala afa min ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Surah Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Nah, dibaca ayat ini, surah Al-A'raf ini 97 sampai 99 ini ditulis juga, kemudian di kertas itu anak di piring, kemudian tuangkan air banyu terus di kertas supaya spidol nyaman. Anak di piring tuangkan banyu surah Al-A'raf nih sampai hilang tulisannya kan karena banyu bang larutnya. Nah, jadi airnya nih dipercikan di sekitar rumah kita. Nah, annaha litardil hawamil mu'diyah minal manzil. Nah, dia akan mengusir apa ngarannya hal-hal yang kita tidak inginkan, penyakit, gangguan, baik penyakit yang hissi atau maknawi, yang nampak penyakitnya atau yang maknawi. Ada orang ada ketujuh lawan kita misalnya. Nah, kita bertabaruk, tapi ini kita kasusnya bertabaruk, bertawassul dengan kemuliaan ayat Allah ini. Nah, jadi kita kada boleh meyakini hal ini sebenarnya, kada boleh juga. Sama kayak minum obat juga kita kada boleh. Kita minum obat tuh meyakini ini obat nang maampi pasti sudah. Ada mau bang, kada boleh. Termasuk syirik kalau meyakini obat nang maampihi. Tentu yang maampihi itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sababnya kita minum obat. Kayak itu juga kita di sini bertabaruk. Kita mengambil sabab rumah kita aman dari hal-hal yang tidak diinginkan tersebab kita tadi menulis ayat Allah surah Al-A'raf ayat 97 sampai 99 ditulis, kemudian dilarutkan di air, kemudian dipercikan rumah kita. Nah, dengan berkat ini mudah-mudahan Allah memberikan keamanan pada rumah kita itu. Nah, warusyahu fi zawayal bait, kemudian dipercikan di tepi-tepi rumah kita. Nah, fa innaka ta'manu jami'a dzalik biidznillah taala. Maka insyaallah kamu akan mengamankan semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu memang dengan izin Allah. Kada ada yang kada dengan izin Allah, semuanya pasti atas izin Allah. Sama kita berdoa tadi juga bertawassul kan. Nah, itu semuanya atas izin Allah. Jadi pemahamannya kita bertawassul itu yang pertama, tawassul itu merupakan salah satu metode kita berdoa, cara kita berdoa. Termasuk kita itu berwasilah melakukan perantara dengan sesuatu yang mulia, yang agung, yang kita cintai dan kita yakini juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada mau kita itu bertawassul dengan sesuatu yang kita juga ada katuju. Kada mau. Ada pacang ada hasilnya. Tentu kita itu bertawassul berperantara itu dengan sesuatu yang kita cintai dan kita yakini Allah juga cinta akan hal itu. Kemudian dalam bertawassul juga kita tidak boleh meyakini dengan tawassul ini yang memberikan manfaat, kada boleh. Hatta dengan Nabi kita kada boleh. Nabi yang mengabulkan kada boleh. Kita minta dengan Allah berkat Nabi. Kemudian juga tawassul ini bukan sesuatu yang laisa amron laziman au daruriyan. Kada sesuatu yang harus wajib kada. Umpama kita langsung minta aja bang, lawan Allah dan rumahku aman dan doaku kabul lakas.
Bolehkah? Boleh aja, silahkan. Cuma itu doanya berarti sesuai diri kita. Tapi kalau kita bertawasul, maka doa kita ini kan ada perantara. Nah, ada yang bahasa orang itu ada ordalnya. Nah, ada ordalnya. Lebih cepat insya Allah kalau kita itu melakukan tawasul itu. Apalagi kita bertawasul dengan kemuliaan baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu menjadi kekuatan kepada doa kita. Nah, jadi ada 4 tadi syaratnya kita bertawasul itu. Pertama, kita itu merupakan satu cara berdoa. Yang kedua, tawasul itu kita meyakini kita cinta kepada yang ditawasul. Kita bertawasul itu kita cinta, dan kita yakin yang kita tawasul itu Allah juga cinta akan orang itu, atau dengan hal tersebut Allah cinta. Kemudian kita kada boleh, yang ketiga, kita kada boleh meyakini bahwasanya yang kita bertawasul dengannya itu yang memberikan manfaat, tuh kada boleh juga. Yang keempat, bahwasanya tawasul ini bukan perkara yang harus lazim, bukan. Tapi boleh saja kita gunakan sebagai sarana kita. Jadi ada 4 tadi penjelasan pemahaman dalam kita bertawasul. Kalau kita keluar dari 4 ini, maka kemungkinan salah bisa. Apalagi sudah meyakini ini yang memberikan manfaat, nah itu kan boleh. Murni ini yang memberikan manfaat, kan boleh. Syirik kita. Nah, jadi itu yang kita dapat pahami dalam tawasul itu. Nah, ulun ambil dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, karya daripada Imam Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kiranya ini yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada waktu subuh yang ini menjadi sedikit ilmu yang manfaat, yang barakah. Mudah-mudahan dengan bertambah ilmu yang manfaat, yang barakah, bertambah juga nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya dengan bertambah iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fi ala kulli hal, hamdan yuwafi ni'amahu kafiyan mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla wa khazain Allahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.